Welcome everybody. Good morning. So I am Professor Mahesh Atam, Vice Principal of SSPM'S College of Engineering. Would like to welcome here for the crash courses for CET 2020 examination. I feel very happy to welcome you, and I'm very happy to see the response. Almost 350 registrations we have, and we are starting these crash courses for the first time for this engineering CET and pharmacy CET examination. So I hereby once again appeal to take full advantage for all the subjects in due course. Basically, see, now you have finished your 12th examinations. Results are also declared, and I would like to congratulate for selecting professional courses like engineering or pharmacy being your career. So, as you know, in 12th standard, we basically have subjective approach for all concepts, and very few objective questions they are now included, right? So it's very difficult to tackle such objective questions if you don't have enough practice. So basically, they give one question and four options. So most of the time, memory doesn't work for all questions. The logic, how to select answer, and other things. So uh, see, basically, we are lagging behind for this. We are ready for subjective questions. So keeping this in our mind, we have started this activity this year. So without wasting time, let us start. Today's first lecture is chemistry, and I will conduct this chemistry lecture for today, and thereafter some other staff may come and join for chemistry. Thank you. So before going to the actual chemistry content, I consider that you know the syllabus for CET. If not, then let me know. I will send syllabus, and we can discuss on that. So syllabus, or I will give overview about the syllabus. So 20% questions will be asked on 11 standard syllabus, and 80% on 12 standard syllabus. And 12 standard syllabus is the syllabus which was prescribed for this year itself, not the previous one. You make sure that you have right syllabus and prepare accordingly. Okay. Now, as far as chemistry is concerned, so there are basically three sections, or I can say four basically: organic, inorganic, physical, and analytical. So today we will start with organic section. Now, organic chemistry, you know well, we enjoy several products in our daily life, starting from medicines, then the dyes, pesticides, insecticides, polymers, like plastics, elastomers. So your syllabus includes synthetic approach to all these products that we enjoy in our daily life, right? So you should understand the synthesis for this finished product. Now to understand synthesis, the structure for the synthesis is fixed. You know, we start with the precursor, we start with the reactants, right? And all they are petroleum products, maybe hydrocarbon or derivative of hydrocarbons, right? So to understand chemical synthesis, you should know the functional groups. You must be knowing this functional groups. Once you understand functional groups, you can understand their properties and how they can react with the reagent and what will be the product. Okay. So let us start with the functional groups, because your chapters are basically having the conversion of one functional group into another. That may be in a preparation of particular compound, or maybe property of that compound. Maybe the another reaction to produce another functional group. So basically there is interconversion of functional groups only. So you need to understand functional groups very properly, right? So let us revise that. I hope you know well functional group, but let us have revision before starting actual questions.
Okay. So first functional group is hydrocarbon. Here you could see the alkane. Okay. So we don't consider functional group directly. We say hydrocarbon, right? Then next is alkenes. Means now there is the double bond inserted. When we say alkane, if you look at the first compound, ethane, there is no double bond, single bond. C2H6. Okay. All those are alkanes. Now, when double bond is inserted, it becomes alkenes. Okay, general formula changes. You must be knowing that. In case of alkane, it is CnH2n plus 2, right? Where n is number of carbon. And in case of alkenes, it is CnH2n. Okay. Then alkynes. Alkyne is what? Triple bond. Alkane is single bond. Alkenes is double bond. And alkyne is triple bonded compound. For example, acetylene. Now we see derivative of alkanes or derivative of hydrocarbons. So first is halogen derivative, the major chapter of this your second section of chemistry. Alkyl halides. So X is halogen, right? So this is what the functional group. Dash X. X may be chlorine, fluorine, bromine, iodine, any halogen. For example, methyl bromide. Then cyanide functional group. C triple bond N. And compound is methyl cyanide. So CN means there is a triple bond between carbon and nitrogen, and that cyano group is attached to alkyl group. Maybe here it is methyl, so it is methyl cyanide. Okay. Then isocyanide. Now we just look at the basic difference. Isocyanide. In case of cyanide, alkyl group is attached to carbon of the cyano group. But in case of isocyanide, or we say isonitrile, nitrogen is attached to alkyl. This difference you should realize. Okay. Cyanide directly attached, CN directly attached is cyanide, maybe methyl cyanide, and it is a cyano group only, but attached through nitrogen, not through the carbon. Okay. हा प्रश्न हे तुम्हाला कळायला पाहिजे कारण नॉमेनक्लेचर मध्ये हे तुम्हाला लागणार. Okay. Then nitro group is NO2, RNO2, say methyl nitro or nitromethane. Then alcohol, functional group is OH, example is methyl alcohol. Phenol, phenol is aromatic alcohol, simply. Alcohol is there, OH group is there, but instead of having R, we have AR, means aromatic hydroxy compound. Okay, phenol, C6H5OH is phenol. Name of the functional group is phenol, and first member is phenol itself. Then primary amine, functional group is NH2. Okay, C2H5 NH2, ethyl amine, for instance. Then secondary amine. See, in case of amines, let me tell one thing, because in amine module we will see this in detail. Let me take a pen. You see, these amines, they are derived from basic molecule ammonia, nitrogen with trivalent, okay, 3 valencies and having lone pair of electron. So when we replace one hydrogen, it is primary. Okay, you just consider in this way. Okay, this is only one hydrogen is removed by ethyl group. 2 are there, so this is primary. When 2 hydrogens of NH2 group are replaced by alkyl group, it becomes secondary. And when all 3 hydrogens are replaced by alkyl group, it becomes tertiary. Okay, so how difference तुम्हाला कळायला पाहिजे, because basicity concept, their Kb values, right, all are totally depending on their state, whether it is primary, secondary, or tertiary. Okay, so that about the basic or amine functional group. Then it is ether. Ether is simply COC, means ROR. असं म्हणू शकतो आपण. R is alkyl, methyl, and oxygen. Okay, so you can see the linkage, ether linkage. This is called ether linkage. Then aldehyde. So now this is carbon compound. Carbonyl compound. Now there is one C double bond O, this carbonyl. When this carbonyl group is directly attached to at least one hydrogen, it is aldehyde. Example is acetaldehyde. Okay, C double bond O directly attached to one hydrogen, acetaldehyde. Then ketones. Now here carbonyl carbon, so common आहे दोघांमध्ये बघा. C double bond O म्हणजे carbonyl carbon is common, but when it is attached to both alkyl groups or two alkyl groups,
There is no hydrogen directly attached to carbonyl carbon is ketone. हा बेसिक डिफरन्स तुम्हाला कळायला पाहिजे. अल्डिहाइड मध्ये हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच असतो कार्बन कार्बनला, कीटोन मध्ये डायरेक्टली अटॅच नसतो. Both the alkyl groups are attached. So example is acetone or it is dimethyl ketone. So you can see there is no hydrogen directly attached to carbonyl, but here in acetaldehyde one hydrogen is directly attached. Now, third carbonyl compound is carboxylic acid. Carboxylic acid. C double bond O O H. Okay. And first carboxylic acid is formic acid. So the effective functional group is this C double bond O O C double bond O O H. You can change this H with R, then you will get series of carboxylic acid. For instance, if I replace H by methyl group, you will get methyl, and functional group is retained same for all. C double bond O O H. So this is functional group. I just replace hydrogen by methyl group. So it becomes acetic acid. So second carboxylic acid. Then now this is derivative of carboxylic acid. You should consider like this. See, you just consider whatever what way I am telling you, that way you should understand. Okay, because that will be helpful for solving the questions, understanding reactions and solving the questions. Okay, ester. So as I mentioned just now, ester is derivative of carboxylic acid. So what is carboxylic acid? We understood that C double one O H was a carboxylic acid, but that H, see, let me write here to understand in better way. C, C double bond O O H. This is carboxylic acid. So why it is carboxylic acid? Because it can donate this proton to some other compound. So therefore it is acidic. Okay, so proton donor. Now whole acidic property is because of this proton. But when we remove this proton by R, with any alkyl group, it becomes ester. That's all. So similar thing is done over here. You see C double one O, here there is no hydrogen attached. Acidic hydrogen is removed by alkyl group. So for instance, alkyl is suppose ethyl, so it becomes ethyl acetate. Ethyl acetate. Okay. If you have any query, you can write in our chat box, or you can convey in other way. You can stop me at any point of time and ask questions. Okay, so be free for that. Now, amide. Amide is again, it is a derivative of acid. A derivative of acid. So what is acid? C double bond O O H. Okay. Now, for having ester, we replace hydrogen by R. Now I will replace whole OH by NH2 group. By what? Now NH2. So it becomes amide. CONH2. You see. C double bond O NH2. You can have methyl over here, then it becomes acetamide. It becomes acetamide. So basically this is amide 2, CONH2. Proteins, they have this function. Okay, then secondary amide and several other functional groups are there, but those are not that important for you while solving the questions. You should understand anhydride. Anhydride, you see C double bond O, O C double bond O. म्हणजे आपण असं लिहितो. हे बघा इथे acetic anhydride जे आहे, acetic anhydride, it is again a derivative of carboxylic acid, right? So कसं लिहितो बघा थोडक्यात, the formula CH3CO twice O. Okay. ठीक आहे CH3CO हे ट्वाइस है ना, अपॉन दिस पॉइंट इज ट्वाइस.
Okay, sorry for the disturbances. If it is not visible or if there any query regarding audio problem, you just let us know without hesitation. Okay. So, so we are looking at the fundamental functional groups. Okay, so this is what the acetic, this is what the anhydride functional group, and when which is connected to two methyl groups, it becomes acetic anhydride. Then acyl halide is again important for us. We have reactions on that. Acyl halide. So acyl halide is basically C double bond O carbonyl compound only. It is linked to any halogen. For example, chlorine. So it becomes acyl chloride. Okay. So here you could see the acetyl chloride. Okay. Even I put CH3 over here, CH3 group, this methyl group over here, it becomes acetyl chloride. Okay. And then sulfuric acid functional group, it is SO3H. SO3H. This is some functional sulfuric acid group. Like just like carboxylic acid, we have sulfuric acid. Here we have a acidic proton, right? So these are the basic functional groups. So important functional groups include acid, carboxylic acid, COOH, then ester, COOR, right? Then amines are NH2. RNH2 is amine. Okay. Then derivative of amine is amide, CONH2. Okay. Then carbonyl compound, aldehyde and ketones. Okay. Then anhydrides, acetyl chloride is acyl chloride. So these are the functional groups you should know well. Then see, most of the time there is at least one question on the IUPAC nomenclature. And to know the IUPAC nomenclature, you should know the prefix and suffix for these functional groups. Okay. So for instance, if we have carboxylic acid, COOH, so we should call it as a prefix is carboxy, but suffix is oic acid. Suffix म्हणजे जर शेवटी तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्हाला ओइक ऍसिड म्हणावं लागेल आणि मध्ये जर असेल तर त्याला कार्बॉक्सी म्हणावं. You understand? Substitution असेल तर. Okay. So for example, तुम्हाला एक ऍसिड लिहून दाखवतो इथे HC double bond OOH, the first carboxylic acid. So this is called as a methanoic acid. I will write here methanoic acid. Okay, methanoic. Why methanoic? Because it contains only one carbon. So one carbon is methane, two carbon is ethane. तर दोन असतील तर ते इथॅनोइक ऍसिड झालं असतं. म्हणजे इथे CH3 असलं असं तर. But here we have only one carbon, so it is methanoic acid. Why acid? Because C double bond OH group इथे आहे, acidic hydrogen. Okay, so oic word must be there. Then now when it becomes ester, okay, COOR means when this H is replaced by R, so we should write ATE. What we should write? ATE. Okay. For instance, समजा आता आपण ह्याच कंपाऊंडचं ईस्टर बघायचं असेल तर काय होईल HC डबल बॉन्ड O and you should write R. Okay. So this becomes now it becomes format, alkyl format. समजा इथे मिथाइल असेल R is equal to CH3 असेल तर काय होईल मिथाइल फॉर्मेट. Methyl for what? Because methyl group is here. Okay. And format for what? Ester. Methyl format because this is ester of a formic acid. Okay. So AT word should be there. Now for COCl, oil chloride, OIL chloride असायला पाहिजे. Amide साठी amide म्हणायला पाहिजे शेवटी. For example, ethyl amide, methyl amide. CN असेल CN असेल C ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे सायनो असेल तर नायट्राइल म्हटलं पाहिजे. ओके. CHO ना अल्डिहाइड कीटोन्स, अल्डिहाइड असेल तर अल म्हटलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मिथॅनल, इथे लिहितो मी मिथॅनल HC डबल बॉन्ड OH हे झालं मिथॅनल बिकॉज वन कार्बन बेसिक अल्डिहाइड. ओके.
देन कीटोन असेल, इफ इट इज कीटोन मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ, दोन अल्किल ग्रुपला अटॅच असेल तर काय म्हणायला पाहिजे, ओ एन ई. हे मिथॅनल झालं, मिथॅनल इथे लिहितो मी मिथॅनल एंड विथ आल. ओके. पण हा ज्यावेळी कीटोन होईल म्हणजे दोन्हीकडे समजा आर असेल, both hydrogens are replaced by alkyl group, so it becomes ketone. So it should end with ONE. ओके, बरोबर ना. मग समजा फॉर एक्झाम्पल काय म्हटलं पाहिजे, ऍसिटोन किंवा प्रोपॅनोन. इथेनॉल शक्य नाही आहे, इथेनॉल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऍटलीस्ट 3 कार्बन शुड बी देअर टू राईट कीटोन. सो प्रोपॅनोन इज अ फर्स्ट, त्याला आपण ऍसिटोन म्हणतो बेसिकली. इट शुड एंड अप विथ ONE. ओके. नाउ अल्कोहोल्स, त्याला OH ग्रुप असतो, OH. फॉर एक्झाम्पल मिथॅनॉल CH3OH, तर हे कसं राहायचं, मिथॅनॉल, मिथॅनॉल OL. ओके. आणि जर अमिनो ग्रुप असेल NH2 तर काय म्हणायचं, अमाइन. फॉर एक्झाम्पल मिथाइल अमाइन CH3NH2, मिथाइल अमाइन. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. आपण नॉमेनक्लेचर बघताना परत बघू, तुम्ही हा चार्ट पुन्हा बघा, तुमच्या पुस्तकामध्ये पण अवेलेबल असेल. फार महत्वाचा आहे कारण नॉमेनक्लेचरवरती एक क्वेश्चन येण्याची शक्यता जास्त असते. ठीक आहे. त्यानंतर स्टॅबिलिटी आणि हायड्रोकार्बनची स्टॅबिलिटी वर क्वेश्चन असतो. फ्री रॅडिकल असेल, कार्बॅनियन असेल किंवा कार्बोकॅटायन असतील तर त्याची स्टॅबिलिटी कशी असते ते इथे खाली मेन्शन केलंय क्वेश्चनच्या दृष्टीने. याच्यावरती बरेच क्वेश्चन मी पाहिले आहेत. फॉर एक्झाम्पल बघा, स्पीसीज कशा असतात, तर फ्री रॅडिकल स्पीसीज आहे, हा कार्बोकॅटायन आहे आणि कार्बॅनियन आहे. ते थोडक्यात तुम्हाला मी इथे लिहून दाखवतो. कार्बोकॅटायन म्हणजे काय, तर CH3+, okay, having positive charge. CH3 having positive charge is carbocation. Okay. आता फ्री रॅडिकल कसं लिहिणार आपण, CH3 डॉट इज अ फ्री रॅडिकल. ओके. अँड कार्बॅनियन कसं लिहिणार, सेम मॉलिक्युलचं CH3 with minus charge. Okay. So this is carbocation, this is carbon free radical or methyl free radical, and this is carbanion. Anion आहे इथे कॅटायन. ओके. मग आता त्याची स्टॅबिलिटी वर क्वेश्चन असतो बऱ्याच वेळेला. यू शुड अंडरस्टँड हु इज मोस्ट स्टेबल. नाउ देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्जरी. Right, primary, secondary and tertiary. So here it is mentioned at the bottom, you see, in case of free radical, tertiary free radical is most stable, tertiary free radical, than the secondary, than the primary, and than the methyl free radical. Okay. And in case of carbocation we have same trend, but in case of carbanion we have opposite trend. म्हणजे बघा, ह्या दोघांसाठी सेम ट्रेंड आहे. फॉर मिथाइल कार्बोकॅटायन किंवा कार्बोकॅटायन असतील किंवा फ्री रॅडिकल असतील तर याच्यासाठी ट्रेंड सेम आहे. ट्रेंड काय आहे तर त्याचा 3 डिग्रीज असतो. 3 डिग्री मॉलिक्युल इज मोस्ट स्टेबल, म्हणजे टर्जरी इज मोस्ट स्टेबल दॅन सेकंडरी, राईट, दॅन प्रायमरी, दॅन द अल्किल, वॉट एव्हर बेसिक अल्किल मीन्स मिथाइल, शेवटी मिथाइल येतो. ओके. ओके. Tertiary means तुम्हाला, I hope you understand what is tertiary. Means when carbon is attached to 3 different carbon is tertiary, right? When carbon is attached to 2 different carbon, okay, remaining is hydrogen, of course, and having free electron is a secondary, and then primary. Okay, so primary we have basically carbon with 2 hydrogen, right? That becomes primary. Right. Okay. Okay. So you should understand this concept. Tertiary. What is tertiary? Tertiary means carbon attached to 3 different carbon. Secondary means carbon attached to 2 different carbon. And primary means that carbon attached to only 1 carbon. It's a primary. Okay. So stability trend is common for carbocation and alkyl free radical.
बघा क्वेश्चन जसं असेल तुम्हाला कळायला पाहिजे. दोघांसाठी ट्रेंड सेम आहे. दोघांच्या बाबतीमध्ये काय होतो, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दॅन 2 डिग्री दॅन 1 डिग्री दॅन मिथाइल. बट इन केस ऑफ कार्बन निऑन ट्रेंड इज एक्झॅक्टली अपोजिट, राईट. So 3 degree is least stable than 2 degree, than 1 degree, than methyl anion. ओके, यावर काही क्वेश्चन आहेत, मी तुम्हाला त्याच्यावेळी तुम्हाला परत सांगेन, पण पहिले तुम्हाला एक आयडिया येऊ दे. कळलं काय काय लागलं पाहिजे. फ्री रेडिकल आणि कार्बोकॅटायनला सेम ट्रेंड आहे. टर्जरी इज मोर स्टेबल. टर्जरी नंतर सेकंडरी नंतर प्रायमरी नंतर मिथाइल असं यायला पाहिजे दोघांसाठी. पण कार्बॅनियनसाठी उलटा ट्रेंड आहे. काय केलंय बघा इथे तुम्ही बघू शकता. मिथाइल anion is more stable, right, than primary, than secondary, and tertiary is a least stable carbanion. तर इथे तुम्हाला ते फसवू शकतात. ठीक आहे. Now this is again important part. One question may be asked, or this is again important while writing the resonance effect and several other concepts related to this. Okay, inductive effect and resonance effect. Okay, so these are the list of functional groups. They are having positive I effect, plus I effect, and minus I. So you should understand plus I effect means what? Electron donating effect. And minus I effect is what? Electron withdrawing effect. ठीक आहे, तुम्हाला कळायला पाहिजे. आणि प्लस आय इफेक्ट वाले जे आहेत म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारे जे आहेत ते जास्तीत जास्त कोण आहेत बघा, सगळे अल्किल ग्रुप आहेत मोस्टली. मिथाइल, इथाइल, आयसोप्रोपाइल वगैरे हे सगळे म्हणजे अल्किल ग्रुप जे आहेत ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. ओके. आणि जे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग आहे आपल्याकडे खेचतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवतो दोघांसाठी एक्झाम्पल. इथे समजा बेन्झिन बेन्झिन कंपाऊंड आहे, त्याच्यावरती मी सुद्धा मिथाइल ग्रुप लावला. ओके, मिथाइल ग्रुप लावला म्हणजे हातला ग्रुप लावला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लावला, त्याला पॉझिटिव्ह आय म्हणतात इफेक्ट. ओके, तर तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल म्हणजे काय करेल, तो बेन्झिनला डिस्टेबिलाइज करेल. कळलं तुम्हाला, विथ रिस्पेक्ट टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाय. इनकमिंग न्यूक्लियोफाय. पण तोच बेन्झिन जर मी ह्या कंपाऊंड लावतो, तिथल्या हॅलोजनला लावलं, हॅलोजन फॉर एक्झाम्पल क्लोरोबेन्झिन, सो क्लोरीन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, तो आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन खेचून घेईल, म्हणून त्याला म्हटलं काय निगेटिव्ह आय इफेक्ट. आणि हा मिथाइल काय करतो, डोनेट करतो. दॅट इज व्हॉट प्लस आय इफेक्ट. यू अंडरस्टँड. सो यू शुड नो दिस कंपाऊंड, दिस फंक्शनल ग्रुप which is doing what. That is most interesting and I mean important to understand. Okay. Similarly, resonance effects. The groups having resonance effect. So plus R effect is again electron donating and minus R is electron withdrawing. So you just note down this functional group which is doing what. कळलं तुम्हाला. पण मोस्टली हे जे ग्रुप आहेत ना वरती प्लस आय आणि मायनस आय वाले ग्रुप्स आहेत, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर टॅकलिंग सम क्वेश्चन. ते तुम्हाला माहित पाहिजे. तेवढं लक्षात ठेवा. अल्किल ग्रुप जे आहेत ते अल्किल ग्रुप पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट करतात म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. अँड हे हॅलोजन्स, नायट्रो मोस्टली कार्बॉक्सिलिक ग्रुप ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतात, आपल्याकडे खेचतात. त्यांना म्हणायचं निगेटिव्ह आय इफेक्ट. तुम्हाला हे हा चार्ट मी तुम्हाला मी शेअर पण करेन नंतर, तुम्हाला तो हवा असेल तर तुम्ही त्याच्याप्रमाणे तुमची तयारी करू शकता. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन्स. I would let us start with the questions. Having basic information about the basic functional groups, let us try to tackle some questions. पहिला क्वेश्चन काय म्हणाले बघा, the non-benzonide compound, is it visible? Okay, मी क्वेश्चन तुम्हाला, structures are not visible, structures. No? Okay. Okay, I'll try to do this. Excuse me.
ओके. तर since the questions may not be visible to you, जर तुम्हाला दिसत नसतील तरी मी क्वेश्चन वाचतो, ठीक आहे, आणि त्याप्रमाणे स्ट्रक्चर साईडला ड्रॉ करतो. थोडासा मला हा प्रॉब्लेम दिसतोय आज, कारण आम्ही पहिल्यांदा जसं हे करतोय, तर हे प्रॉब्लेम आपण उद्यापासून सॉर्ट आउट करूया. तरीही आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करून मी इथे लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. हे मी क्वेश्चन सगळे घेतले, कसं मॅक्झिमम क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करता येतील म्हणून मी हे सगळे क्वेश्चन घेण्याचा प्रयत्न केला. मी जास्तीत जास्त क्वेश्चन घेण्याचा प्रयत्न केला, पण अनफॉर्च्युनेटली इट इज नॉट विजिबल असं मला कळत आहे. सो आय विल ट्राय टू राईट वॉट एव्हर क्वेश्चन आय हॅव डिसाइडेड टू फोकस. ओके, आय विल राईट हियर अँड यू कॅन अंडरस्टँड. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू सी 11th नंबर क्वेश्चन, इथे मी लाल रेड केली बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ते काय दोन शब्द वापरतात, हेट्रोसायक्लिक अँड ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिक आणि काय म्हणतात हेट्रोसायक्लिक. हेट्रोसायक्लिक म्हणजे त्याच्यामध्ये रिंग मध्ये नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर असे आयटम असले पाहिजे. तर ते काय म्हणतात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट म्हणताय. कोण हेट्रोसायक्लिक आणि ॲरोमॅटिक नाहीये. तर ॲरोमॅटिकची कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असेल. ॲरोमॅटिक म्हणजे काय, ज्यामध्ये बेन्झिन रिंग, बेन्झिन सारखे कंपाऊंड असतो बघा, हा ॲरोमॅटिक आहे. बेन्झिन रिंग म्हणजे तो ॲरोमॅटिक. ओके. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, हेट्रोसायक्लिक. त्या याच्यामध्ये परत आणखी रिंग मेंबर असला पाहिजे, नायट्रोजन, ऑक्सिजन किंवा सल्फर, तर त्याला म्हणायचं हेट्रोसायक्लिक. सबस्टिट्यूशन नाहीये. सबस्टिट्यूशन म्हणजे असं झालं बघा, NH2 जर केला तर दॅट इज सबस्टिट्यूशन, दॅट इज नॉट हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. यू अंडरस्टँड. बेन्झिन रिंग हॅव्हिंग ॲरोमॅटिसिटी अँड हेट्रो आयटम इन द रिंग. त्याच्या आतमध्ये रिंग मध्ये जर असेल हेट्रो आयटम तर काय. तर असे कंपाऊंड कोणकोणते आहेत, तर त्यांनी विचारलं कुठला नाहीये. तर आपण वन बाय वन जाऊया. तर पहिला कंपाऊंड बघूया काय आहे तो. पहिला कंपाऊंड आहे फ्युरॅन. त्याच्यामध्ये काय मी ड्रॉ करतो इथे, तुम्हाला दिसत नाही असं मला कळतंय. तर असा कंपाऊंड आहे. 5 मेंबर रिंग मध्ये ऑक्सिजन इज अ रिंग मेंबर, म्हणजे तो हेट्रोसायक्लिक झाला आणि डबल बॉन्ड. आता हे हेट्रोसायक्लिक आहे बिकॉज ऑक्सिजन इज इन रिंग, बट वेदर इट इज ॲरोमॅटिक ऑर नॉट, व्हॉट इज द क्रायटेरिया. सो वी हॅव हकेल्स रूल. यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट दिस. हकेल्स रूल. हकेल्स रूल म्हणजे काय, आपण बघायचं 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये आहेत की नाही हे आपण पाहायचं त्या सिस्टीम मध्ये. किती, 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन. तर एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ रिंग्स. आता इथे रिंग किती आहे, एक आहे. मग मी एन इज इक्वल टू 1. एन इज इक्वल टू 1 म्हणजे 4 × 1 इज 4+2 म्हणजे 6 झालं. 6 पाय इलेक्ट्रॉन. त्याच्यामध्ये 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत का हे आपल्याला पाहावं लागेल. ओके. तर इथे बघू शकता, इथे 2 आणि 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. एक्सक्यूज मी 1 सेकंड. ओके. ओके. त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स बघा, 2 आणि 2 4 आणि ऑक्सिजनचे 2 म्हणजे याच्यामध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके. त्यानंतर आपण दुसऱ्या कंपाऊंड कडे येऊया. हे कंपाऊंड काय असं आहे बघा, याला म्हणायचं पिरिडीन. त्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग आहे आणि 1 कार्बन ऑफ द बेन्झिन रिंग रिप्लेस बाय नायट्रोजन. सो इट इज हेट्रोसायक्लिक. मग आता हा ॲरोमॅटिक आहे का, मोजा इलेक्ट्रॉन्स. 2 2 4 आणि 2 6 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स. पाय इलेक्ट्रॉन्स यू अंडरस्टँड ना, दिस इज पाय बॉन्ड, दिस आर सिग्मा बॉन्ड अँड दिस इज पाय बॉन्ड. सो पाय बॉन्ड किती आहे, एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. 2 2 4 2 6. ओके. म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स इथे पण आहेत. सो दिस इज ॲरोमॅटिक. ओके. दिस इज ॲरोमॅटिक, दिस इज ॲरोमॅटिक. नाउ कम टू सी कंपाऊंड. सी कंपाऊंड. सी कंपाऊंड मध्ये एक रिंग आहे, रिंग एक आहे. रिंग एक आहे म्हणजे ह्या रूल मध्ये जर आपण टाकलं तर काय होईल, 4n+2 म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन. पण इथे पण 6च पाहिजे आपल्याला. तिघांमध्ये एकच रिंग आहे बघा, 1 2 3 4 कंपाऊंड मध्ये रिंग एकच आहे म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे चौघांमध्ये, तर ते ॲरोमॅटिक आहे. तर इथे 6 पाय इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे. दिस इज हेट्रोस, दिस इज सी दिस कंपाऊंड आय विल राईट हिअर. This is having 1 2 3 4. किती कारण हे बघा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आहे. 1 2 3 4 5 6 झाले. एक अजून आहे, एक कार्बन परत.
This is what the compound we have, and we have two bond here and one at the top. तर हे कंपाउंड बेसिकली आहे. रिंग इज वन रिंग म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे. किती इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे? 6 पाय इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे. मग आता इथे किती इलेक्ट्रॉन आहेत बघा, 2 2 4 आणि 2 6 म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे हे एरोमेटिक आहे. But whether this is heterocyclic or not, that is the question. So what I said, for being heterocyclic, heteroatom should be there as a रिंग मेंबर. इथे असं नायट्रोजन रिंग मध्ये आहे, इथे ऑक्सिजन रिंग मध्ये आहे, नायट्रोजन रिंग मध्ये आहे. इथे ऑक्सिजन इज नॉट अ रिंग मेंबर बट इट इज अ सबस्टिट्यूएंट. रिंग मध्ये सगळे कार्बन्स आहेत. सो दिस इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक. सो युअर आन्सर शुड बी सी. अंडरस्टँड? असं तुम्हाला क्वेश्चन टॅकल करायला लागतात. ओके, तर आपण हे सगळेच क्वेश्चन आता घेऊ शकत नाहीये. तुम्हाला मी हे पाठवेन. तुम्हाला ह्यातला कुठला क्वेश्चन येत नसेल तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. बरोबर? हे सिंपल क्वेश्चन आहेत इथे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथर? इथर आपण बघितला ROR इज इथर. सो दिस इज इथर. सो आन्सर इज ए. ओके, तो कीटोन विचारलाय त्यांनी. कीटोन म्हणजे ROR म्हणजे हा कीटोन आहे. तसे क्वेश्चन्स आहेत. तर आपण थोड्या सीईटी लेवलच्या क्वेश्चन वरती थोडं जाऊया, हायर लेवलला जाऊया. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 20 जो आहे तो त्या लेवलचा आहे. हा क्वेश्चन काय आहे? जनरल फॉर्म्युला ऑफ होमोलॉगस सिरीज ऑफ अल्कोहोल्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज. म्हणजे तुम्हाला बेसिकली काय करायचं की आहे, अल्कोहोल मग मी तुम्हाला अल्कोहोल म्हणजे काय सांगितलं? OH ग्रुप अटॅच टू अल्किल ग्रुप ROH. फॉर एक्झाम्पल मिथाइल अल्कोहोल. ओके, आपण कुठला घेऊया? मिथाइल अल्कोहोलच घेऊया. CH3OH. ते काय म्हणताय? जनरल फॉर्म्युला ऑफ होमोलॉगस सिरीज ऑफ अल्कोहोल्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज. म्हणजे अल्कोहोलचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे? जसं अल्केनचा काय आहे? CnH2n+2. बरोबर? अल्किनचं काय आहे? CnH2n. त्याप्रमाणे अल्कोहोलचं काय आहे असं ते विचारतात. तर आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, CnH2n च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. आता तुम्ही इथे बघा, एन म्हणजे काय? नंबर ऑफ कार्बन असतात. इथे नंबर ऑफ कार्बन किती आहे? एकच आहे. मग मी n इज इक्वल टू काय आलं? n इज इक्वल टू 1. ओके, Cn. तो Cn समजा मी केलं, n इज इक्वल टू 1. हायड्रोजन किती आहे? 2 आणि 1 3. म्हणजे किती आले? n च्या n इज इक्वल टू 1 आहे. ओके, म्हणजे हायड्रोजन किती आले? 3 आणि 1 4. म्हणजे 4 टाइम्स आले. ओके, 4 टाइम म्हणजे काय आलं? H2n. n इज इक्वल टू काय आलं? 1. सॉरी, 2n प्लस 2 म्हणजे 4 झाले. आणि उरला कोण? ऑक्सिजन. कळलं? असे जेव्हा क्वेश्चन असतात तेव्हा तुम्ही काय करायला पाहिजे? त्यातला एक मॉलिक्यूल लिहायचा. त्यांनी अल्कोहोल म्हटलं म्हणून मी अल्कोहोलचा मॉलिक्यूल लिहिला. ओके, तर अल्कोहोलचा मॉलिक्यूल मी CH2OH लिहिला. नंबर ऑफ कार्बन मोजायचे. n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 मला कळलं. ओके, मग n इज इक्वल टू 1 मी इथे सबस्टिट्यूट केलं. इथे n इज इक्वल टू 1 मी सबस्टिट्यूट केलं तर काय होईल? 2n म्हणजे 2 झाले. बरोबर? हायड्रोजन किती आले? 2n म्हणजे 2 + 2. बरोबर? म्हणजे किती आले? 4. आणि ऑक्सिजन म्हणजे दिस फॉर्म्युला इज मॅचिंग टू मिथाइल अल्कोहोल. That means this formula is matching to all alcohols. So you just find out where this formula is. So this formula is here, I think. CnH2n 2n plus 2OH म्हणतात ते. And CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 1 O आणि CnH2n minus 1 OH. So here the correct answer is this. Okay, suppose n is equal to 1, so it becomes C1. Hydrogen becomes 2 and 3, CH3. Okay, CH3 and OH. CH3 and OH. Okay, so correct answer is CnH2n plus 1 OH. Okay. Then moving to the next question. बघा इथे म्हणताय 30 number question. Identify the incorrect statement from the following regarding this functional group or this compound. CH3, CH2 thrice,
CH2 thrice Br. ओके, तर कंपाऊंड मी इथे लिहितो CH3 CH2 thrice म्हणजे CH2 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 Br हे कंपाऊंड आहे. म्हणजे बेसिकली एन ब्रोमो ब्युटेन आहे. हे काय 1 ब्रोमो ब्युटेन आहे कंपाऊंड. CH3 CH2 thrice Br म्हणजे काय 1 ब्रोमो ब्युटेन. तर ते काय म्हणतात, आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस कंपाऊंड. तर पहिलं स्टेटमेंट मी वाचतो कारण आय थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू. द कंपाऊंड एक्सपिरियन्सेस निगेटिव्ह आय इफेक्ट. आता मगाशी आपण बघितलं निगेटिव्ह आय इफेक्ट आणि पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट. सो निगेटिव्ह आय इफेक्ट इज एक्झर्टेड बाय हॅलोजन. हे आपण बघितलं, त्या लिस्टमध्ये हॅलोजन आहे. तुम्ही ती लिस्ट पाठ करायला पाहिजे. ओके, मग पहिलं स्टेटमेंट काय ट्रू आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. कंपाऊंड एक्सपिरियन्सेस निगेटिव्ह आय इफेक्ट बिकॉज वी हॅव 1 ब्रोमिन ॲटम. इथे ब्रोमिन ॲटम आहे. सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इट imposes negative eye. Then second, the negative eye effect experienced by methyl group will be least as compared to other carbon atom. बघा, आता ह्याच्यामध्ये ते म्हणतात निगेटिव्ह आय इफेक्ट जर असेल याच्यामध्ये तर ह्या मिथाइल ग्रुप सगळ्यात कमी फील करेल निगेटिव्ह आय इफेक्ट. तर ते बरोबर आहे. सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह आय इफेक्ट हा मिथिलीन ग्रुप करेल. ओके, सगळ्यात जास्त हा करेल, नंतर मग हा करेल, नंतर मग हा करेल आणि शेवटी मिथाइल ग्रुप लिस्ट ह्याचे इलेक्ट्रॉन सगळ्यात कमी पूल केले जातील. द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, लेट अस कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. If the Br is replaced by Cl, then magnitude of I effect will increase. ते म्हणतात या ब्रोमिनच्या जागी जो फंक्शन ग्रुप आहे त्या जागी समजा मी क्लोरीन टाकलं तर काय होईल. What will happen if the bromine is replaced by Cl? Then magnitude of negative I effect will increase. म्हणजे निगेटिव्ह आय इफेक्ट वाढेल, म्हणजे जास्त आणखी इलेक्ट्रॉन पूल करेल. तर ते कसं ठरवायचं तर त्याच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीवरती ठरवायचं. हॅलोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय आहे तर तुम्हाला माहिती आहे आपले मेंबर कसे असतात. पहिला फ्लोरीन, सॉरी एफ, फ्लोरीन म्हणजे एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अँड आयोडीन. तर ते काय म्हणतात, नाऊ वी हॅव ब्रोमीन. If we replace bromine by chlorine, so electronegativity of chlorine is higher than bromine. So it will pull electrons with more intensity. म्हणजे काय होईल, last statement is also true. Increase म्हणतात ते. Negative eye effect will increase if we replace bromine by chlorine. खरं आहे. तर याचा अर्थ काय होतं, हे तिन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे. मग आता तुम्ही ऑप्शन बघायचं. पहिलं ऑप्शन काय आहे, ओनली 3 म्हणजे हे इनकरेक्ट. बोथ 1 and 2 हे पण इनकरेक्ट. ओनली 2 हे पण इनकरेक्ट. म्हणजे काय ऑप्शन येईल, नन ऑफ दिस. ओके, नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट. कारण क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं, आयडेंटिफाय इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तर आपण तिन्ही स्टेटमेंट चेक केल्या तर आपल्याला असं आढळलं की याच्यामध्ये कुठलीही स्टेटमेंट इनकरेक्ट नाही आहे आणि तो ऑप्शन त्यांनी इथे दिलेला नाहीये. 3 म्हणतात इनकरेक्ट, 1 or 2 इनकरेक्ट म्हणतात किंवा ओनली 2 म्हणतात, पण ऑल 3 आर करेक्ट. सो नन ऑफ दिस हे ऑप्शन होऊन जाईल. ओके, असं तुम्हाला ऑप्शन सिलेक्ट करावे लागते. त्यानंतर हा एक आणखी एक फंक्शनल ग्रुप वरती आहे बघा. फंक्शनल ग्रुप CnH2n, CnH2n+2O हा विचारलाय कुठे एक्झामला बघा. 2016ला DCEC अशीच एंट्रन्स एक्झाम आहे. तर ही लेवल असणार आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही इथे पाहू शकता. किंवा आपण त्याच्या पूर्वीचा क्वेश्चन बघूया जो आपल्या सीईटीला विचारला, MHTCET ला विचारलाय 2019 म्हणजे रिसेंट एक्झामला विचारलाय. MHTCET तुम्ही पाहू शकता काय विचारलंय. ट्रोपोन इज अन एक्झाम्पल ऑफ. ट्रोपोन नावाचं कंपाऊंड दिलंय आणि ती कोणाचं एक्झाम्पल आहे, हेट्रोसायक्लिक बेन्झेनॉइड, होमोसायक्लिक बेन्झेनॉइड, होमोसायक्लिक नॉन बेन्झेनॉइड, हेट्रोसायक्लिक नॉन बेन्झेनॉइड. ओके, तर ते कळण्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा ट्रोपोन काय कळायला पाहिजे. ट्रोपोन काय आहे, 2,4,6 सायक्लो हेप्ट्या ट्राईन आहे. म्हणजे हेप्ट्या म्हणजे किती कार्बन, 7 कार्बन. 7 कार्बन मी काढायचा प्रयत्न करतो. 1 2 3 झाले, 4 5 झाले, हा 6 आणि हा 6. हे कंपाऊंड आहे बघा. 3 आणि 2 5 आणि 2 7 कार्बन्स आहे. तर काय आहे ट्रोपोन, काय आहे 2,4,6 सायक्लो हेप्ट्या ट्राईन 1 ओन. म्हणजे तुम्हाला त्या कंपाऊंडचं नाव पहिलं माहिती पाहिजे होतं.
त्यांनी फक्त ट्रोपोन दिलंय, कळलं तुम्हाला? आणि मग त्या ट्रोपोनचं तरी काही नाव दिलं नाहीये, आयुपीएसी नाव दिलं नाहीये. त्यामुळे हे तुमच्या मेमरी बेस्ड क्वेश्चन झाला, म्हणजे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे. तुम्हाला ट्रोपोन म्हणजे कळायला पाहिजे की 2,4,6 सायक्लोहेप्टॅट्राईन. आता याच्यामध्ये एक 1 ओन आहे, हा कीटोन आहे, कारण ओएन म्हणतात ते कीटोन आहे, म्हणून मी काय केलं, हेप्टेन काढला आणि त्याला कीटोन ग्रुप टाकला, म्हणजे हेप्टोन झालं. पण तो हेप्टोन आहे का? नाही आहे, सायक्लोहेप्टॅट्राईन. ओके. आणि तो 2,4,6 ला आहे, 2,4,6. तर हा 1 कार्बन, हा 2, म्हणजे इथे एक डबल बॉन्ड आहे, नंतर इथे एक आहे आणि इथे एक आहे, सेकंड पोझिशन. ओके. नंतर 4th पोझिशन आणि 6th पोझिशनला डबल बॉन्ड आहे. ओके. म्हणजे नाव काय झालं? 2,4,6 सायक्लिक मध्ये म्हणून सायक्लो हेप्टॅ 7 कार्बन, ट्राईन कारण 3 डबल बॉन्ड, अँड ONE कारण त्यामध्ये कीटोन ग्रुप आहे. हे कंपाऊंड आहे. So you should be able to write this compound by just knowing the common name. जसं मी ऍसिटोन म्हणालो तर तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे की हा प्रोपॅनोन आहे, आणि नंतर मग बाकीचा क्वेश्चन तुम्हाला टॅकल करावा लागेल. ओके. आता आपला मॉलिक्यूल कळला आपल्याला. हा ट्रोपोन म्हणजे हा आहे, 2,4,6 सायक्लोहेप्टॅट्राईन 1 ओन. तर मग तो कुठे बसतो बघा डेफिनेशन मध्ये, हेट्रोसायक्लिक बेन्झेनॉइड. आता हेट्रोसायक्लिक तुम्हाला मी म्हटलं, हेट्रोसायक्लिक इज व्हॉट? हेट्रो आयटम मस्ट बी देअर इन अ रिंग. रिंग मध्ये असला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला मगाशी मी दाखवलं. ओके. तसं पिरिडिन मध्ये होतं. हे कंपाऊंड असेल ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे आणि त्याच्यामध्ये नायट्रोजन रिंग मध्ये आहे, सो दिस इज हेट्रोसायक्लिक. बेन्झेनॉइड आहे बट दिस इज नॉट हेट्रोसायक्लिक. कळलं? हा कंपाऊंड बघा, हा बेन्झेनॉइड पण नाहीये ऍक्च्युली. बेन्झेन म्हणजे काय? 6 मेंबर. म्हणजे पहिला ऑप्शन गेला. ओके. नंतर दुसरा बघा, होमोसायक्लिक बेन्झेनॉइड. ओके. होमोसायक्लिक आहे का तो? येस, इट इज होमोसायक्लिक. पण तो बेन्झेनॉइड आहे का? नो. बेन्झिन म्हणजे काय? C6H6 असणारा कंपाऊंड, त्याच्यामध्ये C7 आहे, म्हणजे दिस इज नॉन बेन्झेनॉइड. पहिला आधी नॉन बेन्झेनॉइड म्हणजे तुम्ही हे 2 ऑप्शनच बघायला पाहिजे, C आणि D. पहिले 2 ऑप्शन बेन्झेनॉइड आहेत, म्हणजे 6 मेंबर रिंग असली पाहिजे, 6 कार्बन असले पाहिजे. ओके. सी ऑप्शन काय आहे? होमोसायक्लिक नॉन बेन्झेनॉइड. येस, दिस इज द कंपाऊंड. होमोसायक्लिक आहे, दिस इज होमोसायक्लिक. ओके. अँड नॉन बेन्झेनॉइड आहे. ओके. कारण हे बेन्झिनच्या पेक्षा वेगळं आहे कंपाऊंड. म्हणजे आपलं आन्सर काय असलं पाहिजे? सी असलं पाहिजे. आणि तुम्ही जर डी आन्सर बघा, त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय? हेट्रोसायक्लिक म्हटलंय, नॉन बेन्झेनॉइड म्हटलंय, बट हेट्रोसायक्लिक. हेट्रोसायक्लिक म्हणजे ऑक्सिजन हा रिंग मध्ये पाहिजे होता. ओके. So first thing is that you should be able to identify the correct IUPAC name of the given molecule, and then you should apply your fundamental knowledge, whether it is homocyclic, heterocyclic, benzenoid, non-benzenoid. कळलं? तर बेन्झेनॉइड म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग असली पाहिजे, म्हणजे C6H6 टाईप असलं पाहिजे, ते 6 कार्बन असले पाहिजे त्याच्यामध्ये आणि ॲरोमॅटिक पाहिजे. ठीक आहे. नाउ ते म्हणतात, आपण क्वेश्चन बघा, CnH2n+2O हा आपला फॉर्म्युला दिलाय आणि ते म्हणतात की हा जनरल फॉर्म्युला कोणाचा आहे? इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ हुम. ओके. तर पहिलं काय बघा, अल्कॅनल. अल्कॅनल दिलं तरी तुम्हाला दिसत नसतं, मी बोलून दाखवतो. अल्कॅनल म्हणजे अल्डिहाइड. सेकंड आहे अल्कॅनोन्स म्हणजे कीटोन आहे. अल्कॅनोल्स म्हणजे अल्कोहोल आहे. ओके. आणि अल्किल अल्कॅनोएट्स म्हणजे इस्टर आहे. म्हणजे अल्डिहाइड आहे, कीटोन आहे, अल्कोहोल आहे आणि इस्टर आहे. तर तुम्हाला हा जनरल फॉर्म्युला कोणाचा आहे असा प्रश्न विचारलाय. तर असा प्रश्न येऊ शकतो आपल्या सीईटी मध्ये सुद्धा. यू शुड बी एबल टू सॉल्व. तर बघा त्यांनी CN टाकलाय, CN. समजा C आपण टाकूया, N टाकूया आपण याच्यामध्ये, N इज इक्वल टू 1 टाकूया. आणि फॉर्म्युला काय आहे? CnH2n+2O असं आपल्याला दिलंय. CnH2n+2O असं दिलंय. तर ते म्हणतात की हा जनरल फॉर्म्युला कोणाचा आहे? अल्डिहाइडचा आहे, कीटोनचा आहे, अल्कोहोलचा आहे की इस्टरचा आहे? तर पण आपण N इज इक्वल टू 1 टाकूया, तर काय होईल? C1 झालं. H2n+2 म्हणजे किती आले? 2 आणि 2 4, म्हणजे हायड्रोजन झाले 4 आणि हा ऑक्सिजन, म्हणजे हा मॉलिक्यूल काय आहे? CH4O. आता CH4O म्हणजे काय असू शकतं ते आपण गेस करायला पाहिजे. ओके. तर पहिलं बघा, हा कार्बन मी काढला. ओके. तर हा CH3OH असू शकतो. बघा CH3OH, कार्बन मोजा, कार्बन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन, CH3OH. तर हा मॅच होतोय. दिस इज मॅचिंग टू दिस. सो व्हॉट इज दिस? दिस आर कोल.
दिस इज अल्कॅनॉल. तो हे बघा CH3 OH बॅच झाला. तो मी एन काय टाकला 1 टाकला. ओके, मिथॅनॉलमध्ये N1 असतो, सॉरी N1 असतो बरोबर ना, कार्बनिक असतो म्हणजे N1 टाकल्यामुळे काय झालं C1H2N+2 N1 आहे म्हणजे 2 गुणिले 1 म्हणजे 2, 2 आणि 2 4 झाले म्हणजे H4O म्हणजे मला मिळालं CH4O. आता CH4O मला बसवलं पाहिजे अल्डिहाइड कीटोन्स मध्ये बसवलं पाहिजे, पण सुरुवातीला मला संशय आला की हा अल्कोहोल असू शकतो म्हणून मी काय लिहिला फर्स्ट अल्कोहोल लिहिला. फर्स्ट अल्कोहोल इज मिथाइल अल्कोहोल CH3OH, right? Methyl alcohol. So in methyl alcohol we have CH3OH, so hydrogen becomes 4 and oxygen 1 and carbon 1. So this is matching to, this other formula is matching to whom? Alcohol. So answer is C. कळलं? तुम्ही घाबरून जायची काय आवश्यकता नाहीये. क्वेश्चन्स बघा असे सिंपल असतात. प्रिलिमिनरी लेवलला जे तुम्ही शिकलाय फंक्शनल ग्रुप्स वगैरे असे पण क्वेश्चन्स असतात, तर तुम्ही ते बघितले पाहिजेत. ओके, आता हा बघा हा क्वेश्चन नीटला विचारलाय. नीट 2003 म्हणजे थोडं त्याची लेवल हायर असते, पण क्वेश्चन कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे. ते पण तुम्हाला इरेज करून दे. See the question number 4. The structure of isobutyl group. काय म्हणतात ते? Isobutyl group in an organic compound is. बघा त्यांनी 4 ऑप्शन दिले. तुम्हाला आयसोब्युटिल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे हे सांगायचं आहे आणि हा क्वेश्चन नीटला विचारलाय. ओके, म्हणजे आपली जी सीईटीची लेवल असते ती कशी असते? जेई प्रमाणे असते किंवा नीट प्रमाणे असते. कळलं तुम्हाला? कारण केमिस्ट्री पेपर कॉमन आहे दोघांनाही. तर आयसोब्युटिल, आता ब्युटिल म्हटलं तर काय झालं 4 कार्बन झाले आणि आयसोपोजिशन. मगाशी तुम्हाला मी ऍक्च्युली हा फंक्शनल ग्रुप दाखवलाय, तुम्हाला इमिडिएटली ऍक्च्युली कळायला पाहिजे आयसोब्युटिल म्हणजे काय असतं. तर इथे आयसोब्युटिल म्हणजे तुम्हाला जर नॉलेज असेल तर 4 कार्बन असायला पाहिजे, पण ते 4 कार्बन कसे अरेंज झाले तर ते असे अरेंज झाले. बघा हा कार्बन एक आहे, त्याला 2 डायरेक्टली अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत. ओके, डायरेक्ट अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत आणि तिसरा जो आहे तो CH2 ग्रुप अटॅच आहे आणि पुढे त्याला काही पण असेल. So basically, and one hydrogen is directly attached. So we basically call this as a isobutyl group. याला काय म्हणतो आपण? आयसोब्युटाइल ग्रुप. तर ते ऑप्शन कुठे आहे? तर दिस इज ऑप्शन नंबर सी. तुम्ही इथे पाहू शकता आयसोब्युटाइल. आणि त्यानंतर टर्जरी ब्युटाइल येतं बघा. टर्जरी ब्युटाइल मध्ये काय होणार माहिती आहे का तुम्हाला? हा हायड्रोजन पण रिप्लेस होणार. दिस हायड्रोजन ऑल्सो रिप्लेस बाय कार्बन. असं होणार म्हणजे मिथाइल मिथाइल मिथाइल. हा डिफरन्स बघा, कदाचित ते पुढच्या वेळी टर्जरी विचारते तुमच्या वेळेला. कळलं तुम्हाला? कार्बन अटॅच टू 3 मिथाइल ग्रुप इज अ टर्जरी. मग इथे काही असेल अल्कोहोल असेल मग टर्जरी अल्कोहोल झाला. ब्रोमिन असेल तर टर्जरी ब्युटाइल ब्रोमाइड होईल. ओके, कळलं तुम्हाला? पण टर्जरी झालं. पण आपल्याला काय विचारलं की आयसो विचारलंय. आयसो, आयसो जनरली आपण सेकंडरी म्हणतो बरोबर ना, सेकंडरी. आणि ब्युटाइल, ब्युटाइल म्हणून तुम्हाला 4 कार्बन शोधायला पाहिजे. 4 कार्बन असणार कंपाऊंड. सगळ्यांमध्ये तरी 4 कार्बन दिले, पण पहिला जो आहे तो प्रायमरी आहे. कळलं? हा प्रायमरी आहे. दुसरा जो आहे हा टर्जरी आहे बघा. कार्बन अटॅच टू 3 मिथाइल टर्जरी. तिसरा जो आहे तो आपला आन्सर आहे सेकंडरी और आयसोब्युटिल ग्रुप. हॅलो, ओके. तो तुमचं बेसिक फंक्शनल ग्रुपचं जर तुम्हाला नॉलेज असेल, मग तुम्हाला सांगितलं प्रायमरी म्हणजे काय, सेकंडरी म्हणजे काय, टर्जरी म्हणजे काय, त्या नॉलेजवरून तुम्ही हे क्वेश्चन टॅकल करू शकता. पण तुम्ही अशा क्वेश्चनला टच करा, बघा हे सगळे बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स वगैरे, कारण ह्याच्यावरती एक क्वेश्चन 100% येतो. शिवाय हे तुम्हाला उपयोगी पडतं IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये. व्हॉट इज प्रायमरी, व्हॉट इज सेकंडरी, व्हॉट इज टर्जरी. कळलं तुम्हाला? तुम्ही घाबरून जायची काही आवश्यकता नाहीये. सीईटीला असेच डीप मध्ये क्वेश्चन विचारले जात नाही शक्यतो. जेई सारखे किंवा ऍडव्हान्स सारखे इथे वरवर क्वेश्चन विचारतात. तुम्ही इथे पाहू शकता कसे क्वेश्चन विचारतात. आता हा पण बघा, हा कुठल्या तरी आंध्र प्रदेशच्या सीईटीला विचारलेला आहे. IUPAC ने असाच क्वेश्चन आपल्या पण एक्झामला ते विचारू शकतात. ओके, तर मला हे काय म्हणतायत? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. हा कंपाऊंड तुम्हाला दिसतोय का? 5 नंबर क्वेश्चन. Is it visible? Sir? Is it visible? No. So let me draw this compound.
थोडासा इथे प्रॉब्लेम होतोय, तर मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. उद्यापासून आपण याची काळजी घेऊ की झूम करून कसं आपल्याला स्क्रीनवर घेता येईल. ओके. ओके, बेसिकली क्वेश्चन काय आहे, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. आता हे मला कंपाऊंड ड्रॉ करावं लागेल. तर इथे कडेला CH ग्रुप आहे, त्याला 2 मिथाइल ग्रुप आहेत अटॅच, इकडे एक आहे आणि इकडे एक आहे. तुम्हाला पण रफ पेजेस दिलेले असणार आहेत, तर तुम्ही ओव्हर कॉन्फिडन्स न होता प्रॉपरली स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं जसं मी करतोय मॉलिक्यूल बघून. कारण इथे काही हिडन ग्रुप्स आहेत. ओके, तो हा CH ग्रुप इथे काढला, त्याला 2 मिथाइल ग्रुप आहेत, त्यांनी ब्रॅकेट मध्ये दिले होते, तर मी स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये काढले. बिकॉज टू राईट IUPAC नेम यू शुड अंडरस्टँड द स्ट्रक्चर. Okay, so this CH is group, this CH is attached to another CH and then linked by double bond to another CH, then again to CH, then double bond CH, right? Then CH, and at terminal we have 1 methyl group and 1 ethyl group. So ethyl group you should write in this way, CH2 CH3, because for IUPAC we should understand the parent hydrocarbon. स्केलेटन कोणाचा आहे, कुठल्या हायड्रोकार्बनचा आहे ते तुम्हाला कळायला पाहिजे, आणि ती लॉंगेस्ट चेन असली पाहिजे. दॅट इज वाय व्हॉट एव्हर मॉलिक्यूल गिवन इन द प्रॉब्लेम यू शुड बी एबल टू राईट इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म. कळलं तुम्हाला? आणि याच्यामध्ये कुठलाही कार्बन किंवा कुठलाही ग्रुप मिस करायचा नाहीये. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बट द सेकंड स्टेप यू शुड फाइंड आउट द लॉंगेस्ट चेन. याच्यामध्ये लॉंगेस्ट चेन कोणती आहे? ओके, तर बघा इथून बघा, ही बघू शकतो आपण. हा 1 म्हटला आपण, हा 2 म्हटला, हा 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, म्हणजे हा नोनेन आहे. ओके, नोनेन टाइप कंपाऊंड आहे. तर ह्याच्यामध्ये आन्सर मध्ये नोना कुठे आहे बघा, ते आन्सर आपलं असणार. तुम्हाला जर फास्ट आन्सर हवं असेल तर तुम्ही बघाल तर पहिलं ऑप्शन तरी दिलंय ना, त्याच्यामध्ये फक्त एकट्यामध्येच नोना आहे. बाकी सगळ्यामध्ये हेप्टा आहे, एकामध्ये ऑक्टा दिलाय, खाली पण हेप्टा दिलाय. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की आन्सर ए इज मोस्ट लाईकली आन्सर. ओके, पण हा क्वेश्चन सोपा विचारला तरी होता. काहीतरी APEMCET आहे, कुठेतरी CETच आहे. तर अशा टाईपचे क्वेश्चन आपल्या पण एक्झामला येऊ शकतात. तर आपण प्रोसिजर स्टँडर्ड फॉलो करायची. क्वेश्चन आपण कुठलाही बघून त्याच्यासाठी आपलं माइंड बनवायचं नाही, म्हणजे प्रेज्युडाइज माइंड नाही बनवायचं. मी असं त्या क्वेश्चन मध्ये बघितलं होतं म्हणजे असं आन्सर दिलं पाहिजे, तर नाही. मी सांगेन तीच मेथोडॉलॉजी वापरायची. काय करायचं, मॉलिक्यूल व्यवस्थित लिहायचा, त्याला हाईड जे फंक्शनल ग्रुप असतात ते व्यवस्थित लिहायचे, नंतर लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची, जशी मी आता केली. 9 कार्बन मला दिसत आहे, म्हणजे हा 100% कोण आहे, नोना मध्ये आहे. नोना नोनेन मध्ये आहे, नोनेन मध्ये. ठीक आहे, पण इथे मला 2 डबल बॉन्ड दिसत आहे, म्हणजे डाईन आहे. 2 डबल बॉन्ड म्हणजे काय होतं, एक डबल बॉन्ड म्हणजे इन, 2 डबल म्हणजे काय, डाय इन. डाय म्हणजे 2 इन. कळलं? हे पण आहे. नंतर सबस्टिट्यूशन बघायला पाहिजे. शिवाय IUPACचा नियम काय आहे की सबस्टिट्यूशनला आणि डबल बॉन्डला काय असलं पाहिजे, लोअर नंबर यायला पाहिजे, कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. तो कमीत कमी नंबर कुठून येईल, जर आपण इकडून सुरुवात केली तर येईल का इकडून सुरुवात केली तर येईल. हा, तर बघा इकडून सुरुवात केली काय होईल बघा, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे 5 6 डाईन होत आहे इकडून. व्हेअर ॲज इफ आय स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, तर किती येते बघा, 1 2 3 4 5, म्हणजे 3 आणि 5 येतं इकडून, म्हणजे लोअर नंबर डबल बॉन्डला येतोय. मीन्स यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ओके, हे फिक्स आहे. कळलं तुम्हाला? पहिलं काय करायचं, स्ट्रक्चर नीट लिहून घ्यायचं, नंतर लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे फंक्शनल ग्रुप आहे, इथे आता अल्किन आहे, डबल बॉन्ड आहे, त्या फंक्शनल ग्रुपला विनियोग नंबर यायला पाहिजे. ओके, म्हणून आपण इकडून सुरुवात नाही केली, आपण इकडून सुरुवात केली, कारण इथून मिनिमम नंबर आपल्याला मिळतो 3 आणि 5. आता तुमचं काम बऱ्यापैकी सोपं झालं. आता सबस्टिट्यूशन बघा. सबस्टिट्यूशन काय आहे, तर इथे एक मिथाइल ग्रुप आहे आणि इथे एक मिथाइल ग्रुप आहे. 2 सबस्टिट्यूशन्स आहेत. कोणकोणते, आता नंबरिंग आता मी इथे करतो. आता आपण ठरवलं की इकडून सुरुवात करायचं आहे, तर नंबरिंग द्यायचं. तर ह्याला म्हणायचं 1, ह्याला म्हणायचं 2 3 4 5 6 7, हा 8 आणि हा 9, असे 9 कार्बन्स आहेत. आता सबस्टिट्यूशन कुठे आलं बघा, सेकंड कार्बनला एक मिथाइल ग्रुप आलाय आणि 7 कार्बनला एक मिथाइल ग्रुप आलाय, म्हणजे 2 7 आलं. म्हणजे आय शुड राईट व्हॉट,
27 कोण सबस्टिट्यूशन आहे, डाय मिथाइल, 27 डाय मिथाइल आले, 27 डाय मिथाइल आले. ओके, त्यानंतर नोना आहे, मला नोना आहे माहिती आहे आणि डाईन पण आहे. तर नाव द्यायची पद्धत असते. 27 डाय मिथाइल नंतर काय म्हणायचं, हायड्रोकार्बनचं नाव द्यायचं, नो ना, कारण तो नोने नाही, नो ना. आता डबल बॉन्डची पोझिशन काय आहे, 1 2 3 4 5 म्हणजे 3 5 डाय इन, 3 5 डाय म्हणजे 2 आणि इन म्हणजे डबल. तर हे याचं नाव आहे, ते कुठे आहे, तर ऑप्शन नंबर ए, 27 डाय मिथाइल नोना 3 5 डाय. अशा प्रकारे तुम्ही स्टेप बाय स्टेप जायला पाहिजे. ओके, जर तुम्हाला आणखी काही याच्याबद्दल माहिती हवी असेल तुम्ही मला कधी पण विचारा. ओके, लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन. 6 नंबर क्वेश्चन हा पण MHTCET ला विचारलाय बघा. आता तुम्हाला कळेल की CET ला पण काय क्वेश्चन विचारतात ते. तुम्हाला त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स येईल. काय विचारलं आहे बघा, मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो, तुम्हाला कदाचित दिसणार नाहीये. पद्धत काय आपली, जो काही मॉलिक्युल आपल्याला दिलाय त्याचं व्यवस्थित स्ट्रक्चर लिहायचं, सगळे बॉन्ड्स विजिबल पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, पहिलं काय आहे, मिथाइल. बघा क्वेश्चन नंबर मी 6 बद्दल बोलतो, जर कोणाला दिसत असेल तर बघा. तर मी मॉलिक्युल काढतो, मिथाइल, देन इथे कार्बोनिल ग्रुप आहे, ते CO म्हटलंय, मी असं काढतो C डबल बॉन्ड O, तर असं लिहायचं असतं. नंतर कोण आहे, 2 CH2 आहे, CH2 twice, first CH2, this is another CH2, and then at the terminal we have methyl group. Okay, this is now the full structure, it is now exposed fully. असं तुमच्या समोर असलं पाहिजे, त्यानंतरच त्याचं नॉमेनक्लेचर करायचं, घाई करायची नाही, अजिबात ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखवायचं नाही, कारण हा क्वेश्चन तुम्हाला मार्क मिळायलाच पाहिजे आणि तो CET ला विचारलेला आहे बघा, त्या लेवलचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला मॉलिक्युल मिळाला. आता तुम्ही याचं लॉंगेस्ट चेन बघा किती आहे, 1 2 3 4 5, म्हणजे हा पेंटेन टाइप मॉलिक्युल आहे. नंतर त्यामध्ये एक सबस्टिट्यूशन काय बघा, एक सबस्टिट्यूशन आहे कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप आहे सबस्टिट्यूशन. मग ते कार्बोनिल ग्रुपला लोअर नंबर यायला पाहिजे IUPAC नियमाप्रमाणे. मग मला इकडून नंबरिंग करून चालणार नाही, जर मी इकडून आलो तर मी नंबरिंग करून चालणार नाही, कारण काय होईल, 1 2 3 4 नंबरला कीटोन येईल, ते चालणार नाही IUPAC प्रमाणे, तर मला इथून करावं लागेल. ओके, नंबरिंग मी कसं काय बघा, 1 2 3 4 5, म्हणजे हा पेंटेन टाइप आहे, बरोबर, पेंटेन आहे पण तिथे कीटोन आहे. कीटोनची पोझिशन काय आहे, सेकंड, म्हणजे काय, त्याला 2 पेंटेनॉल म्हणता येईल, पण ते IUPACच्या मध्ये बसवलं पाहिजे. तर IUPAC आपण कसं लिहितो, सुरुवातीला मी टेबल दाखवतो तुम्हाला, शेवटी OAD ने फिनिश व्हायला पाहिजे, कारण हा कीटोन आहे, OAD, बरोबर. त्याच्यामध्ये ऑप्शन बघा, पेंटेन 2 पहिलेच ऑप्शन बरोबर आहे बघा. पेंटेन का, कारण 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. ओके, 1 ONE आहे, ONE म्हणजे काय, कीटोन. ओके, कार्बोनिल ग्रुप अटॅच टू बोथ दी अल्किल ग्रुप, कीटोन, आणि त्याची पोझिशन काय आहे ती मेन्शन केली आहे 2 नंबरला, म्हणून आन्सर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. दुसरं ऑप्शन काय बघा, पेंटेन 3 म्हटलंय, ते चुकलंय. नंतर 3 मिथाइल ब्युटेन 2 म्हणजे हे सगळे ऑप्शन बाकीचे खालचे चुकलेले आहेत, कारण पहिला ऑप्शन मला करेक्ट आहे, हा माझ्या IUPAC नियमाप्रमाणे फिट बसतो. म्हणजे याचं नाव काय, पेंटेन 2 किंवा याला 2 पेंटॅनॉन पण म्हणता येऊ शकतो. जसं ऑप्शन दिलं असेल तसं तुम्ही सिलेक्ट करायचं. ओके, आता हा क्वेश्चन बघा, 7वा क्वेश्चन जो आहे तो इथे मी आता आज घेत नाहीये, कारण तुम्हाला हे सगळे फंक्शन दाखवेपर्यंत भरपूर वेळ जाईल. फ्लो मध्ये आहे तोपर्यंत मी IUPACच एक आणखी कंपाऊंड घेतो, कळलं. 7वा क्वेश्चन मी उद्या घेईन. त्यांनी काय केलंय की आयडेंटिफाय द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तुम्हाला मी पहिल्या स्लाइड वरती होती, मी दाखवली नाही तुम्हाला, कारण ती दिसणार नव्हती, तर तुम्हाला मी ती स्लाइड शेअर करू शकेन. त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुपचे प्रायोरिटी दिलेले आहे, कोणकोणत्या फंक्शनल ग्रुपला प्रायोरिटी. त्यांनी काय दिलं आहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिली आहे, तर कुठली ऑर्डर करेक्ट आहे, खूप सोपं आहे बघा. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला ती प्रायोरिटीची लिस्ट माहित पाहिजे, कार्बॉक्सिल पहिला का अमाइन पहिला का नायट्रो पहिला का काय पहिला, ही लिस्ट माहिती असेल तर तुम्ही यातली करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हाला काढू शकता. डिक्रीजिंग म्हणजे काय, पहिला मेंबर जो असणार तो प्रायोरिटीचा मेंबर असला पाहिजे, हायएस्ट प्रायोरिटी. नंतर मग त्याच्यानंतरचा कुठला आहे तो लिस्ट मधनं काढून द्यायचा आहे, असा एक क्वेश्चन आहे हा, तुम्ही तो लिस्ट प्रमाणे लिहू शकता. ओके, आता आपण हा नीटला विचारला क्वेश्चन आहे बघा, नीटला 2017, त्याच्यामध्ये पण त्यांनी IUPAC नेम लिहायला सांगितले, पण थोडासा हा क्वेश्चन जो आहे तो थोडासा वेगळा आहे, म्हणजे थोडं तुम्हाला विचार करायला लावू शकतो.
तुम्ही घाई करायची नाहीये. तर हा मॉलिक्यूल तुम्हाला दिसत नसेल तर मी ड्रॉ करतो आणि त्याचं आयुपीएसी आपण फाइंड आउट करूया. म्हणजे तुमचं आयुपीएसीचं जवळजवळ क्लिअर होत राहील. तिथे तिथे आपल्याला आयुपीएसी येईल ऍटलिस्ट सीईटीला विचारले क्वेश्चन्स ते मॅक्झिमम आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया आणि ते मग तुम्हाला मिळालेच पाहिजे. ठीक आहे. इथे काय आहे, अल्डिहाइड ग्रुप आहे HC डबल बॉन्ड O आणि तो लिंक कोणाला आहे, असा कंपाऊंड आहे. इथे इथे काही नाही म्हणजे मिथाइल ग्रुप असतो तो तुम्ही लिहून टाकायचा. इथे काही नाही म्हणजे काय, मिथाइल ग्रुप आहे. ठीक आहे. नंतर काय आहे, दिस इज कनेक्टेड टू कीटोन ग्रुप. तर मी C डबल बॉन्ड ओच काढतो, त्यांनी काय C डबल बॉन्ड O काढला नाहीये पण आपण काढू शकतो. देन दॅट इज लिंक टू दिस कंपाऊंड. इथे कंपाऊंड आहे तो आता मला CH दिसतोय. CH मी का म्हटलं, कारण तो परत डबल बॉन्डला लिंक आहे. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते बरोबर ना. ही 1 2 3 आणि मग एकच हायड्रोजन असतात म्हणून मी इथे काय गेस केलं, इथे CH असणार आहे, नॉट CH2. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 ही आपली टॅली व्हायला पाहिजे. त्यानंतर इथे काय आहे, परत इथे CH आहे कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी 4, 3 एंगेज आहे, 1 2 आणि 1 खाली परत मिथाइल ग्रुप आहे बघा इथे. तर असा एक कंपाऊंड दिला आपल्याला तरी आणि त्याचा आपल्याला आयुपीएसी काढायचा आहे बघा. HC डबल बॉन्ड O इथे परत CH आहे, इथे CH असणार कारण 3 ऑलरेडी बॉन्ड आहे. CH आहे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH त्याचा आपला आयुपीएसी काढायचा. तर आता आपल्या बघा हा क्वेश्चन नीटला विचारलाय बघा, माझी लेवल आपल्या सीईटी साठीच असली पाहिजे. ठीक आहे. तर आपण काय केलं, लॉंगेस्ट चेन पहिली सिलेक्ट करायला पाहिजे, शोधून काढायला पाहिजे. लॉंगेस्ट चेन कोणती आहे बघा, एक हा एक कार्बन म्हटला, हा 2 3 4 5 6 म्हणजे काय, हेक्सेन टाइप कंपाऊंड आहे. हेक्स म्हटलं पाहिजे कुठेतरी, हेक्स टाइप कंपाऊंड आहे, हेक्सेन टाइप कंपाऊंड. ओके. त्यानंतर त्यामध्ये डबल बॉन्ड पण एक आहे आणि 2 कार्बोनिल ग्रुप्स आहे. 2 काय आहे, कार्बोनिल ग्रुप्स आहे. ठीक आहे. मग कार्बोनिल ग्रुपला पहिला प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे. म्हणजे आपण सुरुवात करताना इकडून करायला पाहिजे, इथून करायला पाहिजे. ह्याला 1 म्हटलं पाहिजे, ह्याला 1 नाही म्हटलं पाहिजे. ह्याला 1 म्हटलं तर काय होईल, 1 2 3 4 5 डायकीटोन होईल. तो हा डायकीटोन आहे, 2 कीटोन आहेत ना, हा डायओन आहे तो. मग त्याला नंबर जास्त जाईल नाही का, 1 2 3 4 5 डायओन होईल. ते चुकीचं आहे. आयुपीएसी डझंट ऍक्सेप्ट दॅट. What IUPAC accepts, minimum number should be given to carbonyl compound, carbonyl group. तर इथे समजा ह्याला 1 म्हटलं तर ह्याला 2 येईल म्हणजे 1 2 डायओन होईल. दॅट इज ऍक्सेप्टेबल, दॅट इज ऍक्सेप्टेबल. ओके. ओके. तर हा मग आता सुरुवात केल्यानंतर ह्याला आपण म्हटलं 1 कार्बन, कार्बन नंबर 1, ह्याला म्हणूया कार्बन नंबर 2. घेतो तर नीट तुम्ही नीट स्ट्रक्चर काढा कारण एखादा कार्बन मिस होऊ शकतो. ह्याला 2 म्हटलं मी, ह्याला हे सबस्टिट्यूशन झालं, ह्याला मोजायचं नाही. दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 अँड दिस इज 6. तर हेक्सेन आहे. ओके. आता सबस्टिट्यूशन कुठे आहे, सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. ओके. सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. ओके. 1 2 3 4 5 6 सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे आणि थर्ड पोझिशनला एक कीटोन आहे. तर मी काय म्हणणार याला, 2 मिथाइल, काय सॉल्व करणार मी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल. आता डबल बॉन्डची पोझिशन बघा आहे, 1 2 3 4. फोर्थ पोझिशनला काय आहे, इन आहे. फोर्थ पोझिशनला इन आहे, काय डबल बॉन्ड म्हणजे फोर्थ पोझिशनला इन आहे. आणि कीटो कुठे आहे बघा, कीटो इथे आहे बघा, हा कीटो आहे. C डबल बॉन्ड O थर्ड पोझिशनला कीटो आहे. म्हणजे डेफिनेटली हा कसा आहे, थर्ड पोझिशनला कीटो 3 कीटो आहे बघा. सगळ्या आधी आपण फ्रॅगमेंट्स काढून घेऊया. सेकंड पोझिशनला मिथाइल आहे, थर्ड पोझिशनला कीटो आहे, थर्ड पोझिशनला कीटो आहे, 2 आपल्याला मिळाले. सेकंड मिथाइल मिळालं, थर्ड पोझिशन कीटो मिळालं आणि इन कुठे आहे, फोर्थ पोझिशनला आहे. आणि हे कसं आहे, मॉलिक्यूल हेक्स आहे, हेक्स मॉलिक्यूल आहे. तर हे सगळे आपल्याला जोडले पाहिजेत आणि आयुपीएसीच्या नियमामध्ये त्यांना बसवलं पाहिजे. ओके. आयुपीएसीच्या नियमामध्ये आपल्याला बसवलं पाहिजे. तर याच्यामध्ये तुम्ही फाइंड आउट करू शकता स्ट्रक्चर मध्ये थर्ड पोझिशनला कीटो असणारा फक्त स्ट्रक्चर कुठे आहे, 3 कीटो. तर माझ्यामध्ये C आणि D ऑप्शन मध्ये 3 कीटो दिसते मला. 2 मिथाइल असणारे पण तिथेच आहेत. ओके. 3 कीटो असणारे पण ते तिथेच आहे. पण उरला कोण, तर हेक्स आणि 5 इन आले, हेक्स आणि 5 इन आले.
इन कुठे, इनला 5 नंबर देणार की 4 नंबर देणार, तर 4 देणार नंबर. तर 4 नंबर देणारा कंपाऊंड कुठला आहे, तर हे कंपाऊंड आहे 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल. बघा हे कंपाऊंड ऍज अ होल त्यांनी अल्डिहाइड म्हटलं बघा, कारण त्यांनी इथून सुरुवात केली आपण अल्डिहाइड म्हटलंय कंपाऊंडला, म्हणजे शेवट काय यायला पाहिजे, अल यायला पाहिजे. बरोबर. आता स्टार्ट कुठून केलंय, 3 कीटो. बघा कीटो HIJKLM, तुम्हाला ते अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करावं लागते. आपल्याकडे कीटो एक आहे, मिथाइल एक आहे, तर मी कीटो ग्रुप पहिला मेन्शन करायला पाहिजे, म्हणून काय मेन्शन केलं पाहिजे, 3 कीटो. बरोबर. त्यानंतर एम येतो, म्हणून मिथाइलची पोझिशन इथे सांगितली पाहिजे, 2 मिथाइल 2 मिथाइल. नंतर पेरेंट हायड्रोकार्बन, पेरेंट हायड्रोकार्बन काय आहे, 6 कार्बन, म्हणजे हेक्सेन, म्हणजे मी काय म्हणणार हेक्स, हेक्स आला. ओके, हेक्स आला. आणि नंतर पोझिशन ऑफ इन ची पोझिशन आपण काय केली आहे, 4 केली आहे, मिनिमम नंबर 4, 5 नाही देऊ शकत, म्हणून काय म्हटलं आपण तरी 4 म्हटलं त्यांनी आहे, हेक्स 4. 4 पोझिशनला इन आहे, इन, आणि अल्डिहाइड आहे म्हणून अल. नाव काय कंपाऊंड येणार, 3 कीटो. 3 कीटो, व्हाय 3 कीटो, बिकॉज थर्ड पोझिशनला कीटो ग्रुप आहे. 2 मिथाइल, सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. हेक्स, कारण 6 कार्बन टोटल आहेत लॉंगेस्ट चेन मध्ये. आणि 4 पोझिशनला इन आहे, म्हणजे डबल बॉन्ड आहे 4 पोझिशनला, आणि तो अल्डिहाइड कन्सिडर केला आहे. तर हा जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आहे तो त्याचा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आहे. तर हे कशावरून करतं, प्रेफरन्स वरून, प्रेफरन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ती लिस्ट तुम्हाला मी देतो. हा जो पहिला 7वा क्वेश्चन आहे आणि 8व्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी फंक्शनल ग्रुपचा प्रेफरन्स लागतो. ओके, तर ह्याला त्यांनी अल्डिहाइड म्हटलेलं आहे पेरेंट कंपाऊंडला, आणि म्हणून त्यांनी एंड कसा केला, 4 इन अल. तर ह्याच्यामध्ये ऑप्शन नंबर डी इज द राईट ऑप्शन. 3 कीटो, 3 कीटो, या 3 पोझिशनला कीटो आहे. 2 मिथाइल, सेकंड पोझिशनला मिथाइल आहे. हेक्स, कारण 6 कार्बन आहे. ओके, 4 पोझिशनला इन आहे, 4 पोझिशनला इन आहे, आणि अल म्हणजे अल्डिहाइड. ओके, थोडासा जरा डिफिकल्टी लेवल त्याची हाय होती, आणि हा नीटला क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, तर तुम्ही सगळे अशा क्वेश्चन्सला प्रिपेअर राहायला पाहिजे. ओके, त्यानंतर आपण जर नेक्स्ट क्वेश्चन बघितला तर लक्षात येईल, हा बघा, हा जेई मेनला विचारला क्वेश्चन आहे. तुमचं कोणी जेई मेनला बसत असेल त्यांना हा उपयोगी पडू शकतो, किंवा हा माझ्या सोपा क्वेश्चन आहे, हा सीईटीला पण येऊ शकतो. हा एवढा कठीण क्वेश्चन नाही आहे. क्वेश्चन नंबर 9, त्याचं मी स्ट्रक्चर देतो. One more question. Last question. Last question. Okay. So let us have last question for this session. Then we will start next session. बघा, क्वेश्चन नंबर 9 ते विचारतात, हा जेई मेनला विचारलाय, पण हा ऍक्च्युली जेई मेनच्या पद्धतीचा नाही आहे क्वेश्चन, हा सीईटीला पण येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये फक्त कसं माहिती, 2 फंक्शनल ग्रुप ऍड केले त्यांनी, त्यामुळे कुठल्या फंक्शनल ग्रुपला तुम्ही प्रेफरन्स देणार हे महत्वाचं आहे. तर मी ड्रॉ करतो. टर्मिनलला आहे CH3, CH3 linked to CH3, then CHOH, okay, then CH2, then COOH. ओके, असा कंपाऊंड दिले त्यांनी. त्याच्यामध्ये 2 फंक्शनल ग्रुप आहेत, OH अँड COH. ओके, आणि पेरेंट हायड्रोकार्बन काय बघा, 1 2 3 4 5, म्हणजे पेंटेन आहे. ठीक आहे, पेंटेन आहे, आणि इथे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, म्हणजे 100% प्रेफरन्स इथून सुरू होणार आहे. 1 2 3 4 अँड 5, म्हणजे पेंटेन आहे, आणि ऍसिड आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड. तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं, ज्यावेळी कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप असतो तर एंड कसं करायचं, ओइक ऍसिड. ओइक तर म्हणायचं ओइक ऍसिड काय असेल ते. आता आपल्याकडे पेंटेन आहे, म्हणजे हे काय होईल, पेंटॅनोइक, पेंटॅनोइक होईल. कळलं तुम्हाला. आता पेंटॅनोइक हे फिक्स झालं आपलं. आता सबस्टिट्यूशन बघितले पाहिजे, तर काय आहे, थर्ड पोझिशनला OH ग्रुप आहे. ओके, आणि 4th पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. तर हे काय होईल, 3 हायड्रॉक्सी 4 मिथाइल. कळलं, कारण हायड्रॉक्सी आणि मिथाइल ग्रुप मध्ये कोणाला प्रेफरन्स देणार, सबस्टिट्यूशन आहेत ते, हायड्रॉक्सी आणि मिथाइल. तर बघा, ABCD म्हणायची, ABCDE, याच्या जागी LMNOP.
ओके, हा तर कोणाला प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे? एच पहिला येतो, HIJKLM, एम नंतर येतो, म्हणजे 3 हायड्रॉक्सी येणार, 3 हायड्रॉक्सी 3 हायड्रॉक्सी 4 मिथाइल 4 मिथाइल सबस्टिट्यूशन झाले बघा, 1 2 3 हायड्रॉक्सी 4 मिथाइल पेरिट हायड्रोकार्बन काय पेंटेन आणि हे ऍसिड आहे म्हणून पेंटेनिक ऍसिड, जे आपण ऑलरेडी इथे लिहिलं आहे पेंटेनिक ऍसिड. सो 3 हायड्रॉक्सी 4 मिथाइल pentanoic acid is the name of this compound. So that is over here, option number D, 3 hydroxy 4 methyl pentanoic acid. तर तुम्हाला ते सगळे क्वेश्चन बघा सीईटीला किंवा नीटला किंवा जेईला विचारलेलेच आहेत, म्हणजे साधारणपणे IUPAC वरती एक क्वेश्चन येऊ शकतो. तर ह्यामध्ये तुम्हाला ग्रुपचे प्रेफरन्सेस कळायला पाहिजे, लॉंगेस्ट चेन कळायला पाहिजे, ओके, सबस्टिट्यूशनला मिनिमम नंबर यायला पाहिजे, डबल बॉन्ड असतो तर त्यांना मिनिमम नंबर यायला पाहिजे, ह्याची काळजी घ्यायची. ओके, त्यासाठी तुम्ही ते टेबल रेफर करा, प्रेफरन्सेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना बऱ्यापैकी समजलं असेल, कारण तुम्ही IUPAC चे बेसिक क्वेश्चन, जर तुम्हाला कुठला क्वेश्चन IUPAC बद्दल काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता, इथे विचारू शकता किंवा आमच्या कोऑर्डिनेटर थ्रू विचारू शकता किंवा ग्रुपमध्ये पण तुम्ही पोस्ट करू शकता. ओके, आता काही इमिजिएट क्वेरी असेल तर तुम्ही आताही तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता मला किंवा कोऑर्डिनेटरला, किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता, म्हणजे चॅट बॉक्सवरून मला कळेल तुमची क्वेरी काय आहे. ओके, तर उद्यापासून कसं होईल, आपण फास्ट जाऊ शकतो, उद्यापासून जास्तीत जास्त क्वेश्चन देऊ शकतो. आज कसं झालं की थोडं स्क्रीनवरती दिसत नाहीये, हे झूम आता होऊ शकत नाहीये, तर पुढच्या वेळेला मी प्रयत्न करेन की 2-2-3-3 क्वेश्चन फक्त एका स्लाइडवरती येतील, जेणेकरून तुम्ही ते व्यवस्थित पाहू शकाल. Okay, so thank you very much for your patience. So be with us for 2 more questions for today and then till 3rd of July. Thank you.